بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عرب کے قبیلے میں ایک غیر مسلم رہا کرتی تھی۔ اس عورت کا پورا خاندان ملک شام میں آباد تھا۔ شادی شدہ تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین اور کاروباری انسان تھا۔ وہ مصالحوں کا کاروبار کرتا تھا اور اس کی بیوی کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے سنا کہ ملک عرب یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہیں ان پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام ہے سورہ فاتحہ، اور اس سورت میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ وہ جس پر بھی دم کی جاتی ہے یا پڑھ کر پھونکی جاتی ہے وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بے شمار برکات ہیں اس کی۔ اب عقیدے کی بات ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے، اللہ کی قدرت کا تو آپ سب کو اندازہ ہوگا ہی۔ اب کسی سے اس عورت نے سورہ فاتحہ سیکھ لی، اور جب اس نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب بھی یہ سورت پڑھتی تھی اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دیتا تھا۔ ایک دن اسے واقعی یقین ہو گیا کہ ضرور اس سورت میں کوئی جادو ہے۔ ایک دن اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو بلوایا گیا، سب نے یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ اس بچھو کا زہر بہت خطرناک ہے، بچھو کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا بچہ اب کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ عورت کا رو رو کر برا حال تھا۔ شوہر اپنے خداؤں کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا، اور جب کوئی حل نہیں نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیماری کا شفا ہے۔ اگر میں اس کو پڑھ کر اپنے بچے پر دم کرتی ہوں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا۔ اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید بڑھ جاتی ہے تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ اس کو پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے سورہ فاتحہ کو پانی پر دم کر کے پلایا تو وہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کسی بچھو نے کبھی کاٹا ہی نہ ہو۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کسی طبیب نے اور کسی حکیم نے تو اسے ٹھیک نہیں کیا، تو تم نے ایسا کیا عمل کیا کہ یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا کچھ بھی تو نہیں، بس ایک سورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس وہ مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا، اس کا پانی پلایا تو دیکھو کیسے ٹھیک ہو گیا ہے بچہ ہمارا۔ تو اس کا شوہر خوش ہونے کے بجائے اس سے ناراض ہو گیا کہ یہ کیا تم جادو ٹونا کر رہی ہو؟ اس کی بیوی کہنے لگی زندہ صحیح سلامت ہے ہمارا بچہ، ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو مارنے لگا۔ اسے اسلام سے نفرت تھی۔ جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی۔ اب اس نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ہر روز اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا کہ اب میں نے تیرے منہ سے یہ سورت سنی تو یاد رکھنا تیری کھال کھینچ لوں گا، قتل کر دوں گا تجھ کو۔ اس کو اب یہ عورت بالکل برداشت نہ تھی، اور شوہر کو اللہ کے کلام پر بالکل بھی یقین نہ تھا، جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر بہت ہی زیادہ یقین اور بھروسہ تھا۔ اب اس عورت کی اللہ تعالی نے کس طرح مدد کی، یہ بھی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ عورت کا شوہر جب گھر سے کام کرنے کے لیے نکلا تو جہاں پر
मिर्च के बहुत बड़े थाल और थैले रखे हुए थे। उन सबको अच्छे से देख रहा था। उसने उस मिर्च को दूसरे मुल्क भेजना था। वहां पर वही बिच्छू आ गया जिसने उसके बेटे को काटा था। उसके डंग से वह बच्चा तो बच गया, क्योंकि उसकी माँ को अल्लाह पर यकीन था, पर उसके शौहर को यकीन नहीं था। यह तो अल्लाह की नेक बंदी के खिलाफ चाल चल रहा था, जो मुसलमान होना चाहती थी। उसको अपनी राय से हटाना चाह रहा था। अल्लाह ताला ने उस बिच्छू को हुक्म दिया, और जब उस बिच्छू ने काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया। इतना तड़पा कि वही मिर्चों की थाल पर गिर गया। तमाम मिर्च उसकी आंख और नाक और मुंह में चली गई। तड़प तड़प के वही दम तोड़ गया। खानदान में यह खबर पहुंची तो कोहराम मच गया। अब उसका शौहर दुनिया से जा चुका था। वह औरत कारोबार में अपने शौहर की मदद तो करती थी, लेकिन वह कोई तो मर्द नहीं थी, इसलिए उसका कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया। अब तो नौबत फाकों तक आ गई। वह औरत कर्जदार होकर रह गई। वो बहुत परेशान थी। दिल में फिर वही बात आई कि मैं सूरह फातिहा का विर्द करती हूँ, क्या मेरी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी? क्या मेरे माल में भी खैर व बरकत होगी? वह जोर जोर से सूरह फातिहा पढ़ने लगी। चंद दिनों तक चलते फिरते उठते बैठते उसका विर्द करती रही। इस एतमाद और यकीन से पढ़ती रही जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। जब कोई बंदा अल्लाह ताला से उम्मीदें लगाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। अल्लाह पाक अपने बंदों को मायूस नहीं करता। 7 दिन के अंदर अंदर उसको खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ गया है। ये वही दोस्त था जिसने अपने मुल्क में मसाले मंगवाए थे। और जब उसको खबर मिली कि उसका दोस्त दुनिया से जा चुका है तो वह देखने के लिए आया कि उसका कारोबार कैसे चल रहा है। जब खबर मिली कि इतनी परेशानियों में जिंदगी गुजर रही है, उसकी बेवा का कोई सहारा नहीं है, तो वह उसकी बेवा के पास आया और कहने लगा कि आप फिक्र ना करें, वो मेरे भाई की तरह था, मैं आपकी मदद करूंगा और जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। फिर वो शख्स ने उस औरत का सहारा बनकर उसका पूरा कारोबार संभाल लिया और जैसे जिंदगी पहले थी वैसे ही हो गई। उसके शौहर के दोस्त ने उस औरत को सूरह फातिहा पढ़ते हुए सुन लिया। उसने पूछा कि आप क्या पढ़ रही हैं? ये कोई मंत्र है जिससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, मुझे भी सिखाइए। उस पर वो औरत कहने लगी, ये कोई मंत्र नहीं है, बल्कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान मजीद जो उनके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है, ये उसमें से एक सूरत है, सूरह फातिहा। मुझे तो इस पर बहुत यकीन है, किसी से मैंने सीखी थी और अब मैं ये चलते फिरते ये सूरत पढ़ती रहती हूँ। वो शख्स कहने लगा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? अगर इतना ही एक सूरत को मानती है और इतनी फजीलत है एक सूरत की, तो पूरे कुरान मजीद की कितनी तासीर होगी। वो औरत कहने लगी कि मैं मुसलमान तो हो जाती, लेकिन मेरा शौहर नहीं मानता था। उस शख्स ने कहा, ठीक है, पर अब तो आपका शौहर भी नहीं रहा और एक सूरत के साथ आपकी मोहब्बत देखकर मैं इतना ज्यादा मुतासिर हुआ हूँ कि मैं भी आपके साथ मुसलमान होना चाहता हूँ। हम दोनों कुरान मजीद सीखेंगे और ज़रूर पढ़ेंगे, यकीनन अल्लाह ताला हमसे खुश होगा। वो कहने लगी, जी आपने बिल्कुल सही कहा। और यूँ दोनों ने मुसलमान होकर और शादी करके ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम।